नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारबिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमो सुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निदाता दर्शन पावर कैसे पावर में दर्शन पावर બીજી ભાષાનો અર્થ ચાલે છે ને નિશ્ચય ने व्यवहार जैसे दो प्रकार से साधा जाता है कर्म व्यवहार निमित्त रूप है निश्चय यथार्थ रूप है बराबर उसकी पूर्वना चार प्रकार का आदि वस्तुनो स्वभाव उत्तम समाधि सम्यक दर्शन चारित्र परिणाम और जीवन रक्षा बराबर ऐसे चार प्रकार है वहाँ निश्चय से किया जाए तब तो सब में एक ही प्रकार है बराबर सारे एक ही प्रकार सिद्ध होता है इसलिए वस्तु स्वभाव का तात्पर्य हमें पहला मूल व्याख्या करें वस्तु स्वभाव का तात्पर्य तो जीव नामक वस्तु की परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणाममय चेतना है શું કહ્યું જીવ નામનો પદાર્થ એની પરમાર્થ સુધી દર્શન જ્ઞાન પરિણામ ચારિત્ર જ્ઞાન પરિણામમય ચેતના આત્માની જાનંદ એકંદર ચેતના એનું શુદ્ધ પરિણમન થવું એ ધર્મ છે વસ્તુનો સ્વભાવ જે છે શુદ્ધ ચૈતન્ય એનું શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને શાંતિ નિશ્ચય નિશ્ચય જ્ઞાન દર્શનનું શુદ્ધ ચૈતન્યનું પરિણમન થવું એ વસ્તુનો સ્વભાવ ધર્મ કહેવામાં આવે છે બરાબર तो फिर समझे पण वस्तु स्वभाव का अर्थ क्या जानना देखना ऐसा जो भाव जानना देखना का परिणमन होना शुद्ध परिणमन होना वो चेतना है ये चेतना ये धर्म है चेतना सर्वविकारों से रही देखो जानन लेखन चेतना का भाव ये सर्व विकार सुबादी से रहित शुद्ध स्वभाव परिणमित होगा जीव का धर्म है वस्तुनो स्वभाव शुद्ध स्वभाव परिणमित आनंद में ज्ञान में शांति आदि स्वभाव के आश्रय से आश्रय की परिणमन થાય ये चेतनाना परिणाम में धर्म કહેવામાં આવે છે બરાબર આ ધર્મની વ્યાખ્યા तथा उत्तम समाधि जिस प्रकार कहने का तात्पर्य है आत्मा क्रोधादि के सहयोग न होकर क्रोध मान माया लोभ राग न होकर अपना अपने स्वभाव में स्थिर हो चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव उसमें एने स्थिर रहो वही धर्म है बराबर समझाए कैसा है क्रोध मान माया और सब सुनता अपना बाप सुबह सुभाव
रही अपने स्वभाव में थी चिदानंद प्रभु शुद्ध आनंद धन एमा स्थिर रहूं। हाजी ये धर्म है बराबर विवाह धर्म। वो भी शुद्ध चेतना रूपी होगा मेरा विरोध करने वाली है। જેમ એ જ્ઞાન દર્શનને ચારિત્રનું પરિણમન કીધું, હાજી જ્ઞાન દર્શનને કલ્યાણનું પરિણમન ચારિત્ર એમ ધર્મ કયો એમ ક્રોધાદી રહી આત્માના સ્વભાવમાં સ્થિરતા એ પણ શુદ્ધ ચેતના જ પરિણામ છે. સમજાય છે કાંઈ? બરાબર તો બરાબર છે. આત્માને પ્રાપ્ત આવે છે. वो भी शुद्ध चेतना रूपी हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र कहने का तात्पर्य है तीनों ये ज्ञान चेतना के ही परिणाम है. सम्यक दर्शन एक ज्ञान स्वभावનું જ પરિણમન છે. બરાબર सम्यक જ્ઞાન એ પણ જ્ઞાન સ્વભાવનું જ પરિણમન છે અને સમ્યક ચારિત્ર પણ જ્ઞાન સ્વભાવનું જ પરિણમન છે. બરાબર ज्ञान चेतना के ही परिणाम कौन दर्शन ज्ञान में चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो त्रिकाली न्यायिक भाव के आश्रय हैं जो उत्पन्न થાય છે એ ત્રણે જ્ઞાન ચેતના છે. એમાં રાગનો વ્યવહાર રાગનો ચેતવું એ છે નહીં. જ્ઞાન ચેતનાના પરિણામ સમ્યક દર્શન નિશ્ચય એ પણ ન્યાયિક સ્વભાવ આત્મા એના સન્મુખની જે પ્રતીતિ એ જ્ઞાનના જ પરિણામ છે. એટલે આત્માના જ પરિણામ છે. તેથી રાગના પરિણામ નથી. એમ સમ્ય જ્ઞાન પર્યાયો એ પણ આત્મા જે વસ્તુ છે એનું જે જ્ઞાન એનું જે આત્મજ્ઞાન એ પણ આત્માના જ પરિણામ છે. એટલે કે જ્ઞાનના જ પરિણામ એટલે કે જ્ઞાનની જ ચેતના છે. સમજાય છે? એમ ચારિત્ર ચારિત્ર એ પણ સ્વરૂપની અંદર સ્થિરતા એ પણ જ્ઞાનની જ સ્થિતિ છે. આત્માના સ્વભાવની જ સ્થિતિ છે અને એ જ્ઞાન ચેતના છે. બરાબર સમજાણું કાંઈ? ત્રણ બોલ્યા वही ज्ञान स्वभाव रुद्रम है. આત્માનો ન્યાયિક ભાવ સ્વીકાર એમાં લીનતાથી એ જ્ઞાન સ્વભાવનું પરિણામ છે. એ કોઈ રાગ ભાવનું પરિણામ નથી. જરૂર ગયા સમજાય છે કાંઈ? એ શુદ્ધ ચેતના રૂપી ધર્મ છે. હવે જીવોની રક્ષા કરતો બહુ જીવોની रक्षा का अर्थ जीव क्रोधादि कसाय के वश होकर राग में देश में वश होकर जो हिंसा तो થાય છે પોતાના સ્વરૂપની જે હિંસા થાય છે समझाए के साईं प्रभु कसायों के वश होकर राग के वश होकर देश में वश થઈને પોતાની પર્યાયનો વિનાશ
શાંતિ અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને શુદ્ધ કર્યા એમાં રાગની ઉત્પત્તિ કેટલી હિંસા થાય છે. બરાબર. ભગવાનની ભક્તિમાં રાગ થાય તે કહે છે કે એટલી આ તો હિંસા થાય એમ કે છે. બરાબર. સમજી ભલે પણ સ્વરૂપની શાંતિને હિંસા થાય અકસાય ભાવ એવો જે મુક્તનો માર્ગ એમાં એટલો રાગ એ હિંસા છે એ જીવની દયા નથી ત્યાં. પોતાના જીવની દયા નથી તેમ એમાં પરજીવની દયા નથી. રાજ્યો સમજાણું કાંઈ પ્રભુ. ક્રોધ માન માયાલોભ દ્વેષના બે ભાગ, ક્રોધ અને માન. રાગના બે ભાગ, માયા અને લોભ. એટલે જેટલે અંશે રાગને દ્વેષમાં વધાય એટલે અંશે અપનીને પરકી પર્યાય કે વિનાશનું મરણ તથા દુઃખ ને સંકલિત પરિણામ ન કરે. દેખો, રાગના પરિણામ એ દુઃખ પરિણામ છે. એ તો ભૌતિક વ્યાખ્યામાં આવી ગયો તો બહુ વિસ્તારથી ત્યાંનો 13મી સાલમાં શું કહેવાય ભૌતિક વ્યાખ્યામાં રાગનો ભાગ છે દુઃખરૂપ છે, આશ્રવ છે. શુભ ને અશુભ રાગ બે આશ્રવ છે, દુઃખરૂપ છે. એનાથી રહિત આત્માના સ્વભાવમાં લીનતા થવી છે સુખરૂપ છે. બરાબર. સમજાણું કાંઈ? બરાબર. બહુ ચાલ ક્યાં ચાલે શું બધા હતા ત્યાં શેષે હતા પણ ત્યાં ક્યાં શેષ મંદિર ધર્મ મંદિર વિવાદ ચાલુ ક્યાં ત્યાં વિવાદ ચાલુ બતાવ્યા હતા ત્યાં હાથ બટન કેમ કરે नहीं बोला नहीं हम आपको सत्य लिखिए पर निमित्त का सत्य कर लोगों ने निमित्त का अब क्या हुआ नहीं किया 40 हुआ भगवान नो श्रद्धा ज्ञान भगवानी અને એમની પૂજા ભક્તિનો ભાવ એ રાગ છે. એ સ્વીકારી દ્રવ્યને આશ્રિત થતી શ્રદ્ધા જ્ઞાન શાંતિમાં નિમિત્ત કહેવાય, પણ એ નિમિત્ત ક્યાંય થાય એમ નથી. બરાબર સમજાય છે કાંઈ? બરાબર પ્રભુ. ત્યાં તો પોતાની પરની પર્યાય કા વિનાશનું મરણ એ હિંસા અને દુઃખ સંગ્રહિત પરિણામ હિંસા કે ન કરે એ રક્ષા. પહેલી તો અપની પર્યાય की રક્ષા કરવાની છે ને. રાગ ન કરવો એ જીવની પહેલી પોતાની પર્યાયની રક્ષા. પુસ્તક દીધા રાગ હિંસા उत्तर शुद्धि अमृतचंद्रा इतना उससे राग, इतना उससे बंध, इतना उससे निवास, जितना उससे आत्मा में संगत दर्शन चारित्र में परिणाम वो अहिंसा वो बंध. जीवन में मानो तो व्यवहार हो जोड़े व्यवहार हो निमित्त हो वो चीज को स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान में शांति ने मदद करे
એટલે કે એનાથી અહીં નિશ્ચય થાય એવું નથી. બરાબર. સમજાય છે કાંઈ? પોતાની પર્યાયનો અને પરની પર્યાયનું મૃત્યુ થવાનું હોય તો થાય ત્યારે તો નિમિત્ત કહેવાય. પણ તેનો પોતે વાર કર્યો મારવાનો કે બચાવવાનો. હા હા, જીવને બચાવવાનો ભાવ રાગ થયો ત્યાં પણ હા, શાંતિના પ્રાણ હાજી. ऐसा अपना स्वभाव कर्म है, चारे बोल हाजी. ऐसा अपना स्वभाव के धर्म है. काय तो समझाया. वस्तुनो स्वभाव शुद्ध रूपे प्रण में ये धर्म दर्शन ज्ञान में चारित्र ना परिणाम शुद्ध विकार रहित ये धर्म અને 10 પ્રકારનો અનાદિ ભાવ એ પણ શુદ્ધ ચેતના પરિણામી ધર્મ અને પોતાના રાગની ઉત્પત્તિ ન થાય, અહિંસા આત્મામાં પ્રવેશ થાય એ ધર્મ. બરાબર. એ ચારેયમાં શુદ્ધ ચેતના ના જ પરિણામ થાય. એ ભિન્ન ભિન્ન રીતે વાત કરી છે. શું ખરે લાગે निमित्त में होता है, व्यवहार से होता है, व्यवहार में कुछ अंश है नीति है, बात चलती थी. जैसे कहा है व्यवहार में निश्चय में है ही नहीं, निश्चय में निश्चय है, व्यवहार में बराबर मुद्दे दिन चीज है, दिन चीज है. हाँ, इस प्रकार शुद्ध द्रव्यात्मिक रूप निश्चय नहीं द्रव्यात्मिक नहीं मुकदम. દ્રવ્યની પર્યાય છે ને અભેદ એ અપેક્ષા, દ્રવ્યની પર્યાય અભેદ છે અપેક્ષા. પર્યાય અભેદ હોય ને અપેક્ષા દ્રવ્યાત્મિક નહીં પર્યાય, દ્રવ્યાત્મિક વ્યવહારથી પર્યાત્મિક નહીં. પર્યાય જે શુદ્ધ થઈને દ્રવ્ય સાથે અભેદ થઈ એ અપેક્ષા દ્રવ્યાત્મિક નહીં નો શુદ્ધની પર્યાય ને દ્રવ્યાત્મિક નહીં નો વિષય કહીને કહ્યું છે. હા, અભેદ થઈ માટે किसी कैसे नहीं मालूम इसमें भेद रूप है. व्यवहार व्यवहार पर्याय आश्रित भेद रूप है અને નિશ્ચય દ્રવ્યને આશ્રિત અભેદ રૂપ છે. સમજાય છે કાંઈ? પ્રભુ. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ન્યાય ભાવ ચૈતન બિંબ એને આશ્રિત થયેલી નિર્મળ પરિણામ કે નિશ્ચય નહીંનો દ્રવ્યાત્મિક નહીંનો વિષય ગણીને કહ્યું છે કે જેમાં દ્રવ્યનો આશ્રય થઈને દ્રવ્યમાં અભેદ અથવા સન્મુખ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? इस प्रकार शुद्ध द्रव्यात्मिक रूप निश्चय में साधा हुआ धर्म एक ही प्रकार, धर्म का एक प्रकार है. बराबर. 4 प्रकार वर्णन કર્યું. ये धर्मની પર્યાય ધર્મની અપેક્ષા તો વ્યવહાર પર્યાય છે. અહીંયા તો વ્યવહારથી ભીન બતાવીને વિષય પરિણામને નિશ્ચય કહેવાય છે. વ્યવહાર બતાવો છે ને જોડી રાગ આદિ ભેદરૂપ ભાવ છે એની અપેક્ષા અને નિશ્ચય છે ને શુદ્ધ દ્રવ્યાથી કહ્યું છે. હા હા, એ અપેક્ષા છે એને કેટલું સ્પષ્ટ છે. હિન્દી ભૂષણ
જી પ્રભુ શાંતિથી હાજર છોડીને સમજે તો સમજે એમ છે. બરાબર ગુરુનો હાજર રાખીને એમ તો કોઈ બંધ નહીં કહે. આ વ્યવહારથી આમ થાય, નિમિત્તથી આમ થાય, વિચરણથી આમ થાય. વ્યવહારમાં સ્થાનમાં છે, નિમિત્તના ઘરમાં સ્થાનમાં છે, એ નીચેના સ્થાનમાં છે. બે ભિન્ન છે. બરાબર અને બે વિરોધ છે. સમજાય છે સાહેબ? બરાબર નિશ્ચયમયનો વિષય અને વ્યવહારમયનો વિષય બે વિરોધ છે. હા, આવી માંગીઓ કરવા નવરા કોણ થાય? ધંધા આજે નવરાનું હોય અને 2 કલાક આવે એમાં કંઈક 100 વાતો કરે, ઠીક કરે, હાલ્યા પૂજન કરી જાય, કઈ જાઓ મંદિર દર્શન કરી જાય એટલા પછી ફળોમો ગંજી છે. ગંજી પોકટ છે ને આપણે પાના કહીએ તાસ પાના રાત્રે હિન્દુ મિત્ર સહન ચાંદ દહન ભેગા થાય હિન્દુપુર મેરે ભગવાન આવો મંદિરમાં એમાં આવે જિંદગીના છેડા આવ્યા એ શીખવાના એમાં પણ આ વધત આની નથી, હાથમાં નથી. સમજાણું કાંઈ? હા, કાંઈ ક્યારે મળે એમાં આવા રમતીમાં ગાળવા પાપમાં અને દાંતને શીખા જીતેને કાનમાં જીતે બાદશાહ આવ્યો મારો એક વર્ષ. હા, હારે મોવા કરી જાય કાંઈ જોવા. હા હા, અરે આઈ જોવા દેવાની વાતો. જી પ્રભુ આત્મામાં શાંતિ કાઢવી અને અશાંતિને છોડવી, આ ધંધો આત્માનો છે. બરાબર હોય શાંતિ એવા હોય ખરો પણ નિશ્ચયમાં તો એને છોડવા લાયક છે. બરાબર રૂપ છે એને નિમિત્ત દીકરીને સાધન પણ કહે અને એ સાધન યથાર્થમાં નથી. इस प्रकार व्यवहार नहीं अधिकार पर्याया श्री कहीं इसमें भेद रूप है. देखो एक है एक अंश है न पर्याय ये पण भेद है. विचार इंद्रियों एक अंश पर्याय ये पण भेद है. भेदनी दृष्टिए બધો વ્યવહાર છે. હા હા, વ્યવહારની કઈ વિચાર કરે તો જીવ કે પર્યાય એવું પરિણામ અનેક પ્રકાર है. એટલે એક જ પ્રકાર ધર્મ હતો નિશ્ચયમાં. ત્યારે ભેદ કયા હતા? પણ સ્વરૂપ તો શુદ્ધ ચેતનાનું પરિણામ એક જ રૂપ ધર્મ છે. વિચારનું પરિણામ એ ધર્મ નહીં, એક જ રૂપ પ્રકાર હતો. વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારે व्यवहार पर्याय परिणाम अनेक प्रकार, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन है. शुभ ने अनेक प्रकार નું વર્ણન આવે. શુભ ને પણ ધર્મ કહેવાય, વ્યવહાર ધર્મ, વાસ્તવિક ધર્મ નહીં. એ નિશ્ચય ધર્મ જ્યાં હોય ત્યાં આવો વ્યવહાર પુનઃના પરિણામ વ્યવહાર ધર્મ હોય એકનું જ્ઞાન કરાવવા માટે કથન છે. બરાબર समझाऊं कहाँ धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन है. वहाँ सिद्धांत कैसे प्रयोजनवश
एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए तो व्यवहार है। हाँ जी। एक अंश में पूर्ण कहूं ये व्यवहार, જેમ કે નીચે આત્માને સંગત દર્શન જ્ઞાનનો અંશ અનુભવ થયો, हाँ जी। એ અનુભવને અનુભવ પૂરણ કહેવો। हाँ जी। પૂરણ અનુભવ તો 14 મહિને છેલ્લે હોય, સમજાણું કાંઈ? जी प्रभु। સંયત દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો પૂર્ણ ભાગ તો 14 મહિને છેલ્લે, हाँ जी। છતાં સત્ય પણ મોક્ષ માર્ગ કેવો એ વ્યવહાર છે। એક અંશને પૂરણ કેવો એ વ્યવહાર છે। હા, એ પાછળ આવી જાય સતીગા સમાજ સૂત્રની સતીગા પણ આજ બોલાય ભાઈ મને કીધું છે સૂત્રની સતીગા સમાજ પણ આજ હા આપણે વંચાઈ ગયું આ તો ફરીને બીજું जी हाँ। સાધન થાય। हाँ, एक देश में सर्वदेश कथन किया जाए व्यवहार क्या कहना है ना કેટલા પણ પૂછતા હોય इसमें भी जब तक अनुभव की साक्षात पूर्णता नहीं हो तब तक एक देश में होता है उसको कथन की सर्वदेश में होकर कहना व्यवहार है। तीसरा विपान नवा हो જૂનામાં નથી કોઈને સાંભળતા નથી, નવામાં તો એમનું બરાબર ધ્યાન નથી સમજાય છે સાહેબ એટલાથી પૂછ્યું એટલે પરિગ્રહ निश्चय मौसम है। इसमें भी जब तक अनुभव की साक्षात पूर्णता नहीं हो तब तक एक देश में होता है उसको कथन की सर्व देश है कैसा कहना व्यवहार है। यानी सामाजिक अपना चित्रता हो વ્યવહારને પણ સંકેત કેવું, વ્યવહારને જ્ઞાન કેવું એમ કે છે ભાઈ ખરેખર તો એક અંશ છે, એક પર્યાયનો ભાગ, એક નહીં અંશ છે નહીં, એને સંકેત કેવું એમ એ બધું વ્યવહાર છે। હા, વ્યવહાર સંકેત સંકેત છે નહીં, વ્યવહાર સંકેત તો નિશ્ચય એક જ પ્રકારનો સંકેત છે પણ એને ગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો વ્યવહારનો ભાવ હોય છે અને વ્યવહાર આનો આરોપ એને આપે છે। સંકેતની પર્યાય નથી, એ તો રાજની ત્યારે તો ગુણની પણ એને સંકેત કેવું વ્યવહાર છે। હા હા ત્યારે મારો દીકરાનો હા હા અહીં તો ગણતર મૂળ છે ને એનું આ બધું વ્યાખ્યાન કરે ગણતર મૂળ દર્શન જૈન સંગત દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની મૂર્તિ નિગમ લિંગ નિગમ ભાવ એ જૈન એ જૈન દર્શનની મૂર્તિ। હા હા એ દંશન મૂળો ગમો આ નિશ્ચયમાં આપે સંયમ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના પરિણમન વાળો મુનિ એ નિશ્ચય જે વસ્તુ છે એ ધર્મનું એ મૂળ છે અને પછી કહે ત્યારે કે સંયમ દર્શન એ ચારિત્રનું મૂળ એનો પિતા સમજાણું કાંઈ પુસ્તક કહે ને તમારે ગુરુ એ હતા એ ભાઈ
તો જેને ગરજ હોય મારું જીત તેમ થાય, મારું ચાહે તેમ થાય, મને મારું ચાહે તેમ બરાબર. એની જેને ગરજ હોય એની આ વાત છે. દુનિયામાં દેખાવ, દુનિયામાં પ્રસિદ્ધિ, દુનિયામાં મોટા એના ખાવ બધા જાય છે રખડવાના. હા હા પેલા મને ખ્યાલ થયો મોક્ષમાર્ગમાં આવે છે સંકિત સન્મુખ વિચાર આવે છે. સંકિત સન્મુખ વિચાર આ તો ચાર મારણ એમાં આવે છે. આવે છે મારી મારે એમાં કારણ કે આમાં તો મારું પ્રયોજન ગણાય છે. એમાં દૂધમાં પ્રયોજન છે, દુઃખ છે. કોઈ મન દશાયાદિકનું કારણ પામીને જ્ઞાનારણ્યાદિ કર્મનો સૂક્ષ્મ થવાથી ઉગાર તત્વ વિચાર કરવાની શક્તિ પ્રગટ થઈ છે અને મોહ મન થવાથી તત્વ વિચારમાં ઉદ્યમી થયો છે. હા 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 તત્વના વિચારમાં પ્રયત્નવાન થયો છે. બે વાત કરી, એક તો રાગ મંદ છે અને જ્ઞાનનો સૂક્ષ્મ છે તે જાતનો વિચાર કરવાનો. હા 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 અને મોહ મન થવાથી તત્વ વિચારમાં ઉદ્યમી થયો છે. બાહ્ય નિમિત્ત નિર્ગુણ શાસ્ત્ર અભિમુખ થતા એ વળી સચ ઉપદેશનો લાભ થયો. ત્યાં પોતાના પ્રયોજન બહુ મોક્ષ માર્ગના વેદ ગુરુ ધર્માદિકના વિવાદી તત્વોના સપરનામ પોતાના હિતકારી ભાવના ઇત્યાદિ ઉપદેશથી સાવધાન થઈ એવો વિચાર કર્યો. હો મને તો આ વાતની ખબર નથી. આમના દેવીમાં ગુમાઈ જેમ કે છે જેને જે હોય આપો પેટ મોટા આ તો મોઢા પેટ પણ કહેવાય ને. ત્યારે પોતા મોક્ષ મારા મને તો આ વાતની ખબર જ નથી. હું ભ્રમથી ભૂલી પર્યાયમાં તન્મય થયો. આ હારો દેખાય ના થાય. મુગડા મુગડા આમ ફેરે સાફ ભૂલી ગયો. મને તો આ હું ભ્રમથી પર્યાયમાં તન્મય થયો. પણ આ પર્યાયથી તો થોડા જ કાળની સ્થિતિ છે. થોડા કાળની અહીં મને સદનિમિત્તો મળ્યા છે. માહિતી મારે આ વાતોનો બરાબર નિર્ણય કર્યો કે આમાં તો મારું જ પ્રયોજન ગણાય છે. એમ વિચારી સામ્યો તેમાં નિર્ધાર કરવાનો ઉદ્યમ કર્યો. હા હા બહુ સારું મારું કામ આમાં તો બાપુ અરે હું કામ છે બીજાનું કામ કરી શકે છે ક્યાં? બીજા કામના અધિકારી બીજાનું કામ એટલે એની પર્યાય પર્યાયની નામાં થાય શું પર્યાયની કર. એવી વાત છે ભાઈ. અને રાજનું કામ એ તો તે અનંતથી કર્યું છે અનંતકાળથી. હવે તો એને લઈને બ્રહ્મા ભૂલીને હું ભૂલી ગયો. છોકરાઓની બાઈ આપણને મરી ગયો હમણાં માફ કરી. હા આ સુતારાને કોઈ છે ને શું કરે ભાઈ છે ને તમારા ભાઈ નાના ભાઈ સુતારાની કોઈ છે ને શું કરે એનું એને લઈને રહી આવે તારે લઈને શું કરે
पंचा रहता तो रखड़ता रखड़ता न्याय आत्मा रजकणो रखड़ता क्या परिणाम सारे मैंने सुगंधों से हाँ समझाऊं प्रभु विचार करें तो जीव के पर्याय परिणाम अनेक प्रकार, इसमें धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन है। आत्मा से व्यवहार तो वितराधन है एक જ છે, પણ બાય એના અનેક પ્રકારના નિમિત્તો અમારા આત્મા કારણ સમજાવવાનું કારણ આત્મા છે. જમનાની યુગમાં જેમ જીવોને પોતાના બુદ્ધિ દેશર ધર્મનું આચરણ થાય એવો ઉપદેશ આપો આ વ્યવહાર. હવે ધર્મ તો નિશ્ચયરૂપ મોક્ષ માર્ગ છે તે છે બહુ પરંતુ તેમાં સાધનાદી જે છે તે પણ ઉપચારથી ધર્મ કહેવામાં આવે. ત્યાં વ્યવહાર નહીંની પ્રધાનતાથી અનેક પ્રકારો ઉપચાર કર્મના ભેદાદીની આમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. આવા હા ત્યાંનું ક્યાં આવી જાય इसमें धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है. वहाँ प्रयोजन वर्ष एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए व्यवहार है बराबर. निमित्त નું જે કથન થાય એ બધો એક દેશ છે. હું એક વ્યવહારનો છે ને એને આંખું છે, હું સંચિત છે, જ્ઞાન છે, ચારિત્ર છે, અનુભવ પૂરણ છે, એ બધો વ્યવહાર છે. હા સમજાણું કાંઈ પ્રભુ. હવે વેપારીને વકીલોને બુદ્ધિ હોય કે પણ વેપારીઓને આવું વિચાર વેપારીને બુદ્ધિ એની વાત કરે કોણ યાદ આવ્યો એની વાત તો કીધું ખૂબ સંતોષ વિચારનું વજન કરવું હોય એટલે વેપારી કે આપણને કઈ બહુ બહુ જરૂર નથી. એની વાતો કરી વેપારમાં કઈ નિકાલના માસ્ટર નહીં પંગુ એનું જીતવું એના આંકડા કઈ તરત નવા અંદર આમાં ચાલુ યાદ આવ્યો રૂપા હા આ તો વિતરાગ નો મહારાજ તરતથી એને બેસવું જોઈએ. એમને બેસે સાંભળીને એમ નહીં, ન્યાયથી એને બરાબર સમજાય છે. કાંઈ પ્રભુ એના ભાવમાં એને આવવાનું વસ્તુ સારી સ્થિતિ છે ત્યાં કહ્યું છે એમાં જ્યાં બધી ભગવાન દેશી વાત પોતાની ન બેસે ત્યાં સુધી એનો વિચાર કરી એની બેસે બરાબર બહુ ચિંતા. આ તો પછી ઘણા વર્ષથી વાંચ્યું હાથનો જનતો લખી લીધો છે ચોરાસીમાં પુસ્તક રાખતા ને પુસ્તક માગતા એમ જોયું મગજમાં એમ નહોતું કે આ માગ પ્રશ્ન નહીં ઘણા લોકો વિચારવા આપે છે. આ હાથનું લખી જતું બાપુ બહુ વસ્તુ યથાર્થ સત્યતા જીવન લખ્યું બહુ વાત નિશ્ચય વ્યવહારની સમજાવીને મિથ્યા પાછીનો વ્યવહાર પાછળનું કથન છે. બહુ આમ કે છે अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण कर
अन्य के निमित्त से और प्रयोजनवश किया जाए वो भी व्यवहार है। घड़ा में कहना जीनो करो चाहिए। वहाँ वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो अभी नहीं, प्रयोजनवश व्यवहार। वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप वस्तु स्वभाव नो व्यवहार कह पाता है। तो वस्तु स्वभावना चेतना परिणाम जे कीधुं छुं ने एमां भाई एनो साधक नो व्यवहार है। चैतन परिणाम भगवान आत्मा ने आश्रय जी शुद्ध चैतन्य परिणाम एक तो निश्चय यथार्थ પણ તેના નિમિત્ત રૂપ અનેક પ્રકારના સમિતિ બુદ્ધિ વ્યવહાર આદિના ભાવ હોય સાધક રૂપ સાધક નામ વ્યવહાર સાધક રૂપ પછી એમ કોઈ કે હોય સાધક છે ને નીચે સાધ છે શંકા શીખને આવે છે વ્યવહાર સાધન સાધ્ય એ તો વ્યવહાર સાધન તો નિશ્ચયના પોતાના સ્વરૂપનું સાધન કરે છે ત્યાં એવી જાતની વિકલ્પની દશા આવી જ હોય તો એ પાસે થશે એવું જણાવાય એને સાધક કહ્યું છે. સાધન સાધક વ્યવહાર નહીં સાધક કહ્યું છે, ખોટી નહીં સાધક કહ્યું છે. બરાબર એવું છે વસ્તુ ભાવ છે. હા હા मंद का रूप शुभ परिणाम है. सम्यक लक्ष्मीनाम चारित्रना स्वभावने आश्रित थयेला परिणामने काळे राजनी मंदकार रूपी मंद कथाय रूप परिणाम होय छे. अरे पंडित जी को कितना फलो करेंगे दर्शन जैन दर्शन जैन मार्ग मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग रूप अत्यंत में बाय एवं दिगंबर दर्शन सिवाय यही बात क्या है नित्य व्यवहारिक की आती होती है. बराबर. हाँ नहीं चलेगा तो बैठी वस्तु में स्वभाव हम स्वरूप से बराबर चैतन्य अवलंबी दर्शन जानकारी करते अत्यंत त्याग थी गयो બધા બરાબર અને બાય ત્યાગ નગન કોનું હા 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 એ ખરેખર દર્શન છે અને એ ધર્મનું મૂળ એ છે. હા હા સંકિત ધર્મનું છે આ દિશામાં આ ધર્મ આવી ગુજરાત ભારત એને સાધનારા ધર્મને એ જૈન દર્શન જૈન દર્શન ક્યાંક રહેવું જોઈએ ને. અરે કયું સમય રાજ્ય 15મી ગાથામાં જૈન શાસન ને જૈન દર્શન બે જુદ. 15મી ગાથામાં એમ કહ્યું જો પછી આપણને અબધ પૂછવું એ પછી જીન શાસન સંબંધ જીન શાસનનું સંદર્ભ દર્શન જ્ઞાન હું કહ્યું રાતે કહ્યું છું મોટાપણી ભાષામાં રાતે નથી આવતા. રાતે એમ કહ્યું છું કે એક તો પરમાત્મા સુંદર એમ કહે છે કે આત્માને અબધ સ્પષ્ટ અનન્ય સામાન્ય વિતૃ જાણે
જૈન શાસન અનુભવ હાજી ત્યાં સારી તો ભેગું નથી અંશે ફિરતા થયા હાજી ત્યાં જ્ઞાનની દર્શનની ચિંતામાં અંશે એટલી વાત બસ આમાં જૈન દર્શનમાં ચારિત્રની મુખ્યતા ભેગું થયું હાજી હા ઘણી વાત છે 15મી ગાથાના એમ કહ્યું છે સમજવા કે જે કોઈ ભગવાન આત્માને રાગ અને સંયોગી નિમિત્તથી બધ મૂકી એ તો અબદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપ છે સામાન્ય છે રોગ છે દુઃખના વિકલ્પથી રહિત આનંદનું ધામ છે એવું જે દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાનમાં જાણ્યું આત્માને એ એનો સદુપયોગ તે જૈન શાસન છે જૈન શાસનનું જ્ઞાન ને શ્રદ્ધા આ છે સમજાણું કાંઈ જૈન દર્શન કર્યું એમાં સારી કરી આખું માર્ગ પ્રેમ સમજાણું કાંઈ હા 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 સંતોની પદ્ધતિની રીતોથી અલૌકિક જેમ જેમ વિચાર કરે તેમ તેને ઊંડી ઊંડી લઈ જાય બરાબર સમજાણું કાંઈ જૈન દર્શન એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની વિરાજતાની કરણથી અને એના નિમિત્તમાં મગ્ન ઘણું નિમિત્ત આને જૈન દર્શન છે બરાબર હા બે સાથે આવા જ હોય છે નિશ્ચય આવું હોય વ્યવહાર પણ થશે આવો જ હોય નહીં જવાય નવીનભાઈ જ્યાં બહુ સરસ વાત આવી છે નવીન નવીનભાઈ અમૃતના રહેણલા અમૃતના વાયુ વાયા જૈન શાસનમાં તો સમ્યક દર્શન ને જ્ઞાન જ આવે શાસન છે ને શીખાનું છે ને અને જ્ઞાન છે જ્ઞાન લીધું છે ને 14માં દર્શન લીધું 15માં જ્ઞાન સારી રીતે 16માં આ જૈન દર્શન કરીને ગજબ કર્યું ભારત જૈન દર્શનનો મત જૈન દર્શનનો માર્ગ જૈન દર્શનની રીત સમ્યક દર્શન અને ચારિત્રની ત્રણની એકતા સહિત એનો જે વિકલ્પ આદિનો વ્યવહાર અને નગ્નનો વ્યવહાર આ જ વસ્તુ હોય છે બરાબર એનો નિશ્ચય વ્યવહાર આ સિવાય હોઈ શકે હા હા સમજાણું કાંઈ સમયસાર અને આ બધી દૂધ અને ગંભીર બહુ એ પગાર કરે છે ભગવાનના સમીપે જઈને આ બધું અહીં છે સમજાય છે બરાબર ત્યારે સોર જોવા જાય તો મેળ એવો આવે એમ થાય હા એનો આત્મા અંદર કબૂલ કરીને ઉઘાડે હા એને બીજાને ક્યાં પૂછ્યું હા હું
અનુભવ કરતો ને સુખ પછી બીજાને ન પૂછ આવે છે ને ભાઈ. બરાબર. હા તારો મારું કેવું તારી પાસે છે ને એટલા સુવરાગના નિમિત્ત એ બધાને વ્યવહાર ये सुपरिणाम तथा बाई क्रियाएं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है. व्यवहार धर्म નો અર્થ ધર્મ તો છે નહીં, પણ એને આરોપથી વ્યવહાર ધર્મ કહેવામાં આવે છે. ખરેખરી પુણ્ય ભાવ છે નિશ્ચયની દ્રષ્ટિ જ્ઞાનની ચારિત્રની ભૂમિકામાં જેટલો કરારની મંદતાનો ભાવ આવે એવા શ્રદ્ધા વ્યવહાર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પરિણામ રાજની મંદતા એને વ્યવહાર કર્મ કહીએ. પરમાર્થ કર્મ નહીં, એને નિમિત્ત વ્યક્તિનો વ્યવહારનો આરોપ આપે. બરાબર. ધર્મ તો એક જ પ્રકારે છે, પણ ધર્મનું કથન બે પ્રકારે છે. નિરૂપણ સમજાય છે સાહેબ. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર મોક્ષ માર્ગ તો એક જ પ્રકારે છે, પણ એનું નિરૂપણ બે પ્રકારે છે. જે જોડી રાગ હોય એને વ્યવહાર સંકેત કહેવું, શાસ્ત્રના જ્ઞાનને જ્ઞાન કહેવું, એ બધું વ્યવહાર છે. રાજની મંદતાને ચારિત્ર કહેવું એ વ્યવહાર, એવું નિરૂપણ કરવામાં આવે. બરાબર. તો તે એક જ છે, સોને આશ્રિત ધર્મ થાય તે એક જ પ્રકાર છે. બરાબર. હા હા હા. વસ્તુ છે ને આવે છે ને વસ્તુ આવે છે ને વચમાં જ્યાં સુધી જીવન સ્વરૂપ ન હો ત્યારે આવો વ્યવહાર આવ્યા એ નહીં. તેથી એમ જાણવો જોઈએ. બરાબર. સમજાણું થાય. જાણવું એ પ્રયોજનવાન છે, આદરવું એ પ્રયોજનવાન નથી. બરાબર. હા આવો ઉભો મારો ગુજરાતને બહુ ગડબડ થઈ જાય. ચોર કોટવાને મંદે એવું હાલ આવી મોટો મકાન બહુ પસંદ બધા વિરોધીઓને બોલાવ્યા મુખ્યમંત્રી પ્રધાન બોલાવી જપ્તે પણ પુસ્તક जितना रोज होगा उतनी प्रचार बढ़ेगा. સદૈવ મૈત્રી બધા પ્રાણી પ્રત્યે આત્મસાધન, આત્મ સ્વભાવ એ આત્મધર્મ સાધન છે. બરાબર. આત્માની અપેક્ષા દરેક આત્મ સાધન છે. પર્યાયમાં જે છે એને જણાવે છે. બરાબર. હા સંધિ કરી જાય. સીધી સંધિ હોય. હા એમ કે 5,000 રૂપિયા લેવા છે વાણિયા કઈ સંધિને સંધિ સંધિ 5,000 લાખ જાણે વાણિયા 5,000 ટ્રેન છે માન 3,000 આપે તો બધી રીત લે છે. એ લોકો એક પણ 1,000 ઉપર એક કાઢી લીધી નથી. મારી પાસે 1,000 ઉપર આ કે 5,000 ને એક કરવું છે લીધી નથી. એ માંડે આ સંધિ કરવા હતું વાણિયા. એ હોય 15 આવે તો આ આવે 4,500. આવે 2,000 તો આવે 3,000. એમ કરતા કરતા 2,000 પૂરું પડે. એવી સંધિ થાય, એવી સંધિ થાય.
વાણી તો એમ કરે ને, ન પહોંચે શું કરે ને? 2000 માલતા મને કઈ પૈસાનો કરે શું કરે? હું ગયા હતા કે હું કેટલાક કોઈ માગતા હોય એમ જાણે કે આ તો માણસ નાગો છે એવો છે. બાપુ તારે શું છે જાણવી ફરિયાદ બરિયાદ કરો નથી. શું ભાઈ આમ બહુ પાછા બજારો દોડ બજારો એવી સાથે તો આ બધું અને ફરિયાદ કરવા નથી વર્ષમાં. અમારે કાંઈ मगर के सायं परिणाम उसी प्रकार रत्नोत्तरी का तात्पर्य स्वरूप के भेद लक्ष्मी जानकारी શું કહ્યું? વસ્તુ સ્વભાવ ધર્મની વ્યાખ્યા કરી રાખે. વસ્તુ સ્વભાવનો ધર્મ એની આર્ય વસ્તુ સ્વભાવ છે વ્યવહાર, એની આર્ય વ્યવહાર છે. વસ્તુ સ્વભાવનો ધર્મ જે છે એની આર્ય વસ્તુનો સ્વભાવનો ધર્મ વ્યવહાર છે. વસ્તુ સ્વભાવનો નિશ્ચય ધર્મ ને આરી વસ્તુનો સ્વભાવનો વ્યવહાર સમજાણું કાંઈ? हाँ उसी प्रकार रत्नोत्तरी का तात्पर्य स्वरूप के भेद लक्षण ज्ञान चारित्र अंग के कारण बाह्य क्रिया उन सभी को विवाह धर्म कहा जाता है. बराबर समझा? इसे कहा રત્નોત્રયનો જે સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનું નિત્ય સંન્યાસ લક્ષણ ચારિત્ર જે આત્માને આશ્રય નિર્વિત કરવી દશા એ તો સાતમો ધર્મ. એના સાતમા ભેદ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એનો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ભેદ બતાવવો, સંજ્ઞાન દર્શનનો ભેદ, જ્ઞાનનો ભેદ, ચારિત્ર વ્યવહાર અને ઉનકે કારણ बाह्य क्रिया दिखे सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है. बराबर समझा? इसे कहा बराबर. ધર્મનો અનેક પ્રકારનો ભેદ આવી જાય. વસ્તુના સ્વરૂપમાં અહીંયા રત્નત્રય રૂપ જે ધર્મ આત્માના શુદ્ધ ચૈતન્ય આશ્રય થયેલી દક્ષિણાની ચારિત્ર એ તો નિશ્ચય ધર્મ. હવે વ્યવહાર એની સાથે શું? એની સાથનો વ્યવહાર શું? કે એના ભેદ વ્યવહાર દર્શન, વ્યવહાર જ્ઞાન, व्यवहार कार्य तथा उनके कारण बाह्य क्रिया है. उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है. समझ में आया? हाँ पूरा हम आई एक बे ने तुरंत सुनता हूँ. उसी प्रकार जीवों की दया है. जीवनी दया એ ધર્મ કયો છો ને નિશ્ચય એની હવે વ્યવહાર છે. જીવની દયા, દયાનો અર્થ શું હતો? રાગની ઉત્પત્તિ નહીં, આત્માના સ્વભાવને આશરે વિતરાગ પ્રણતિની ઉત્પત્તિ એ દયા નહીં અહિંસા. એનું નામ દયા છે ને ઓલી દયા ક્યાં છે? બરાબર. પરની દયાનો ભાવ ખરાબ છે અને પરની દયા પાવી કોણ શકે? પ્રેમ કરવાનું કોઈ કરી શકે? એને જીવાડવાના પરિણામ એના છે, એને આ કરી શકે, એને મારી શકે એના પરિણામ પરના પરની કર્યા મારે કોણ? પરની કર્યા રાખે કોણ? આવો મારો મારે અલૌકિક માર્ગ છે. અલૌકિક
નિશ્ચય અને હરાવા દસ પ્રકારના સંત્યાદી ધર્મ નિશ્ચય સ્વભાવ પરિણામ અને રાગની મંદતાનો ભાવ હોય